Hello everyone, myself Christian Priyanka, faculty of the Knowledge Institute of Nursing, and today we learn about the umbilical cord. So, in previous lecture we learned about the placenta. So, in the placenta center, the umbilical cord is attached. So, now the what is the umbilical cord? So, it is a pathway which connects the embryo with the placenta. So એક એવો પાથવે છે જે પ્લેઝન્ટા અને જે એમ્બ્રિયો છે એને કનેક્ટ કરે છે બીકોઝ આપણે જે ફંક્શન જોયા હતા પહેલા પ્લેઝન્ટાના કે ન્યુટ્રિટિવ ફંક્શન છે એક્સક્રિટરી ફંક્શન છે તો એ બધું પાસ આઉટ કરવા માટે થઈને અમ્બલિકલ કોડ એ જરૂરી છે. So it is a soft tortuous core measure 30 to 90 centimeter in length, average is 55 and 1 to 2 centimeter in diameter. સો એક એવી કોડ છે કે ઇઝીલી આપણે એને બેન્ડ કરી શકીએ છીએ એ ગમે તે બાજુ વળી જાય છે મેઝર ઇઝ એની જે નોર્મલ લેન્થ છે એવરેજ લેન્થ છે 50 to 5 સેન્ટીમીટર હોય છે. It has a smooth surface because it's covered by the amnion. So the umbilical cord is covered by the amnion and it's why because of that its surface is smooth. The structure of the umbilical cord. So in the umbilical cord there is a two umbilical artery and one umbilical vein is there and its form અને વોટસન જાલી સો અહીંયા પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો કે ટુ અમ્બલિકલ આર્ટરી છે અને વન અમ્બલિકલ વેઇન છે જેની આજુબાજુ આ જે બધું પિંક કલરમાં શેડમાં તમે જોઈ શકો છો એ બધું છે વોટસન જાલી બીકોઝ વોટસન જાલી પ્રોટેક્ટ કરે છે અમ્બલિકલ કોડ અને અમ્બલિકલ વેઇનને. The attachment of the umbilical cord. So normally it attaches to the point near to center of the fetal surface of the placenta. So at the center of the fetal surface, the umbilical cord is attached. Anomalies of the umbilical cord. So અહીંયા કઈ abnormality છે જે umbilical cord ની છે. So first about the abnormal attachment. So attachment ની રીતના કઈ રીતના abnormality છે. So patadoral placenta. So the umbilical cord is attached to the margin of the placenta. It is not dangerous. તો અહીંયા જે અમ્બલિકલ કોડ છે એકદમ માર્જિનલમાં એટલે કે સાઈડમાં જોઈન થયેલી હોય છે સેન્ટરમાં નોર્મલી જોઈન થયેલી હોવી જોઈએ બટ અહીંયા જે અબનોર્મલ અટેચમેન્ટ છે એની અંદર જે બેટાડોર પ્લેઝન્ટા છે એની અંદર માર્જિનમાં એટલે સાઈડમાં જોઈન થયેલી હોય છે બટ એ કોઈ ડેન્જરસ નથી. Then Valmento's insertion of the cord. So umbilical cord is attached to the amnion away from the placenta. So it is dangerous to the fetus due to the rupture of the blood vessels during the labor. So જે વેલ્મેન્ટોસ ઇન્સર્શન છે એની અંદર અમ્બલિકલ કોડ છે એ એમ્નિયોન જે લેયર છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે એમ્નિયોન લેયર છે આખું એનાથી પણ દૂર અટેચ થયેલી હોય છે અને ઘણીવાર ડેન્જરસ છે કારણ કે ઘણીવાર ડ્યુરિંગ ધ લેબર ત્યાંની જે બ્લડ વેસલ્સ છે રપ્ચર થવાના ચાન્સીસ છે. હવે છે કે અબનોર્માલિટીઝ ઇન લેન્થ. સો લેન્થની રીતે કઈ કઈ અબનોર્માલિટી છે. So very long cord. So it is dangerous. It may surround the neck of the fetus and cause its death. So umbilical cord normal 55 એવરેજ 55 સેન્ટીમીટર એવરેજ હોવી જોઈએ બટ એના કરતાં પણ જ્યારે વધારે લોંગ હોય ત્યારે બની શકે છે કે એ umbilical cord એ ફિટસના ગળામાં વીંટળાઈ શકે છે કે તો એના કોઈ પણ બોડી પાર્ટમાં વીંટળાઈ શકે છે અને એના કારણે થઈને એ ત્યાં ઓક્સિજન લેવલ કાં તો બ્લડને રોકી શકે છે અને એના કારણે થઈને ઘણી ડેન્જરસ કન્ડિશન ઊભી થઈ શકે છે. Then very short cord. So it is dangerous because it may cause the premature separation of the placenta or the cord itself may rupture. So જો શોર્ટ કોડ હશે તો બેબી મુવમેન્ટ જ્યારે કરશે ત્યારે એની આખી અમ્બલિકલ કોડ હશે એ ખેંચાશે અને ઘણીવાર એવું બને કે ડિલિવરી પહેલા જ પ્રીમેચ્યોર રપ્ચર થવાના ચાન્સીસ બની શકે છે. So abnormality in length, there is a very long cord and the very short cord. Then false and true knots of the umbilical cord. So like આપણે કોઈ દોરડી હોય તેને જે ગાંઠ વાગી જાય એ રીતના. So અહીંયા false knot પણ છે અને true knot પણ છે. So umbilical cord looks tortuous due to the twisting of the umbilical vessels and umbilical vessels are longer than the cord. These knots are normal, do not cause any harm to the fetus. સો જે ફોલ્સ નોટ વાગતી હોય છે એની અંદર અમ્બલિકલ જે આખી કોડ છે એની અંદર કોઈ નોટ નથી વાગતી બટ એની અંદરની જે બ્લડ વેસલ્સ આવેલી હોય છે એની અંદર નોટ વાગે છે અને જે નોટ નોર્મલ છે કે જેના કારણે થઈને ફીટસને કશું હાર્મ થતું નથી બટ ધ ટ્રુ નોટ સો આર ધ રેડ 1% ઓફ ધ પ્રેગ્નન્સીમાં તમને આવી નોટ જોવા મળે બટ ધ વેરી ડેન્જરસ બીકોઝ ધે મે કોઝ obstruction of the blood flow in umbilical vessels leading to the fetal anoxia and the fetal death. So અહીંયા તમે જુઓ છો ટ્રુ નોટ કે જે આખી અમ્બલિકલ કોડની અંદર એક નોટ વાગી જાય છે અને જેના કારણે થઈને બ્લડ એ ત્યાં ઓબ્સ્ટ્રક્ટ થઈ જાય છે અને જેના કારણે થઈને ફિટસને બ્લડ પહોંચતું નથી અને ઘણીવાર ફિટસને ડેથ પણ થવાના ચાન્સીસ
છે. Other is the amniotic fluid. So previous we see about the umbilical artery or the umbilical vein or the umbilical cord, and then now we will learn about the amniotic fluid. So it is a watery fluid inside the amniotic cavity. It has a major role in fetal growth and the development. It increases slowly and it becomes 700 to 1000 ml by full term at 37 week. સો અહીંયા તમે પિક્ચરમાં જોઈ શકો છો કે ફર્સ્ટ આપણે લર્ન કર્યું કે આ પ્લેઝન્ટા શું છે, ધેન અમ્બ્લિકલ કોડ છે એ શું છે, એન્ડ નાઉ વી લર્ન અબાઉટ ધ એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ. સરાઉન્ડેડ તમે જે ફ્લુઇડ જોઈ શકો છો એ છે એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ. એક વોટરી ફ્લુઇડ હોય છે જે એમ્નિયોટિક કેવિટીની અંદર આવેલું હોય છે અને જે હેલ્પ કરે છે ફિટસના ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ માટે, જે ફિટસને સારી એવી સ્પેસ પૂરી પાડે છે અને ધીરે ધીરે ઇન્ક્રીઝ થતું હોય છે અને લાસ્ટ એટ ટર્મ એટલે કે 37 વીકે આપણને 700 ટુ 1000 ml જેટલું આપણને નોર્મલી એ આપણને એમએલમાં જોવા મળતું હોય છે. કમ્પોઝિશન. તો નોર્મલી આ એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડની અંદર શું હોય છે? સો 99% of amniotic fluid is water. It contains undissolved material of the desquamated fetal epithelial cell, organic and the inorganic salt. As pregnancy advances, composition of the amniotic fluid changes as a fetal excreta એટલે કે meconium equal to fetal feces and the urine are the added. સો ઘણી વાર 99% ઓફ ધ એમ્નિયોટિક વોટર હોય છે, બટ અહીંયા બીજા બધા પણ આપણને એપિથેલિયલ સેલ હોય, ઓર્ગેનિક ઇનઓર્ગેનિક સોલ્ટ હોય, દેન ફીટસ ફેસિસ હોય કાં તો પછી યુરિન હોય, આ બધું પણ એની અંદર એડ થાય છે. Sources of the amniotic fluid. Amniotic fluid ક્યાંથી બને છે? So fetal and the maternal sources. So initially some amniotic fluid is increased by the amniotic cell. So અહીંયા જે amniotic cell આવેલા હોય છે એમ્નિયોટિક લેયરની અંદર, તો એની અંદરના જે એમ્નિયોટિક સ્લાઇડ હોય છે મોસ્ટલી સ્ટાર્ટિંગની અંદર amniotic fluid secrete કરતા હોય છે. But most of the fluid is divided into maternal tissue and the fetal. So from the maternal, later divided from the fetus through the skin, fetal respiratory tract, mostly by the excreting urine at beginning 11th week. So at the 11th week, આપણે જોઈએ જ્યારે ફિટલ ડેવલપમેન્ટમાં જોયું હતું કે 11th week જે જેનાઇટલ એરિયા છે વર્ક કરવાનું ચાલુ કરી દે છે અને ત્યારે જે કિડનીને બધું વર્ક કરે છે એના કારણે થઈને ફિટસ યુરિન પાસ આઉટ કરવાનું ચાલુ કરી દે છે અને આ બધા સ્કિન હોય કે ફિટલ રેસ્પિરેટરી ટ્રેક હોય, આ બધી જગ્યામાંથી યુરિન ને એ બધામાંથી જ્યારે જે મોસ્ટ ઓફ ધ ફ્લુઇડ હોય છે એ અહીંયાથી આવતું હોય છે અને જે એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. The function of the amniotic fluid. Amniotic fluidનું વર્ક શું છે? So provide symmetrical external growth of the embryon. Because તે એક સ્પેસ પૂરી પાડશે જેની અંદર ફ્લુઇડ છે જેના કારણે બેબી ત્યાં ઇઝીલી ત્યાંનો ગ્રોથ થઈ શકે છે. Act as a barrier to infection if it is an aseptic medium. તો ફિટસને કોઈ હાર્મફુલ એવું કન્ડિશન હોય કાં તો એવું કોઈ કેમિકલ હોય કે કાં તો એવું કોઈ ઇન્ફેક્શન આવતું હોય તો એ બેરિયર તરીકેનું કામ કરે છે. પરમિટ નોર્મલ ફિટલ લંગ ડેવલપમેન્ટ. તો ફિટસના લંગ ડેવલપમેન્ટ માટે પણ એ ઉપયોગી છે. ઇટ પ્રોટેક્ટ્સ ધ એમ્બ્રોય અગેન ધ એક્સટર્નલ ઇન્જુરી. બિકોઝ એક બલૂન હોય, આપણે નોર્મલી વિચાર કરીએ કે બલૂન હોય એની અંદર કશું બી વસ્તુ આપણે નાખી દઈએ, બટ એ બલૂન પાણી વગરનું હોય અને જો તમે એને પિંચ કરો તો તરત જ ફૂટી જશે કે તરત જ અંદરની વસ્તુને હાર્મ કરશે. બટ જો એ પાણીથી ભરેલું હશે તો એ થોડું અંદરના જે પણ વસ્તુને જર્ક નહીં આવે. દેન સેમ લાઈક અહીંયા પણ એવું છે કે જે એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડના કારણે થઈને અંદર જે એમ્બ્રિયો છે એને બહારના કોઈ જર્ક ફીલ થતા નથી અને એને પ્રોટેક્ટ કરી શકે છે કોઈ પણ ઇન્જુરી થવાથી. કીપ ધ ફિટસ બોડી ટેમ્પરેચર કન્સન્ટ. સો ફિટસનું બોડી ટેમ્પરેચર પણ મેન્ટેન રાખે છે. અલાઉઝ ધ એમ્બ્રિયો ટુ મૂવ ફ્રીલી. ઇટ્સ પરમિટ ધ સ્ટડી ઓન fetal enzymes, hormone, diagnosis of the fetal sex and the chromosomal abnormalities. તો ફિટલની કોઈ પણ અબનોર્માલિટી આપણે ચેક કરવી હોય, કોઈ પણ હોર્મોનલ લેવલ જોવા હોય, ફિટલ એન્ઝાઇમ જોવું હોય, તો દરેક વસ્તુ આપણે એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડના કારણે થઈને જાણી શકીએ છીએ. Circulation in the fat of the amniotic fluid. So amniotic fluid remains constant and it balanced. So most of the fluid કઈ રીતના બેલેન્સ રહે છે? આપણે એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ ઓછું કેમ નથી થતું? So most of the fluid is swallow and the few passes into lungs by the fetus and absorbed into the fetal blood where it is metabolized. So અમુક એવું બ્લડ હોય છે મોસ્ટ ઓફ ધ ફ્લુઇડ કે ફિટસ એને સ્વેલો કરી જાય છે, અમુક એના લંગ્સની અંદર જાય છે અને અમુક એનું બ્લડ ફિટસ બ્લડ એને એબ્ઝોર્બ કરી લે છે. And part of the fluid so pass through the placenta membrane into the maternal blood in the intervillous space. So અમુક એવું ફ્લુઇડ હોય છે જે પ્લેઝન્ટા મેમ્બ્રેન થ્રુ મેટર્નલ બ્લડની અંદર ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. And other part of fluid is excreted by the fetal kidney into the amniotic sac. So અમુક એવું જે ફ્લુઇડ છે જે ફિટલ કિડની દ્વારા એમ્નિયોટિક સેકની અંદર એક્સક્રેટ થઈ જતું હોય છે.
હિયર ઇઝ ધ એનોમલીઝ ઓફ ધ વોલ્યુમ ઓફ ધ એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ. તો અહીંયા પણ ઘણી અબનોર્માલિટી આપેલી છે. સો ફર્સ્ટ ઇઝ ઓલિગોહાઇડ્રોમિનિયાસ. સો ધ વોલ્યુમ ઇઝ લેસ દેન વન 1/2 લિટર, એટલે 500 કરતાં પણ ઘણું બધું ઓછું જ્યારે આપણને એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ જોવા મળે, એટલે એને હાફ એન કરતાં પણ ઓછું જોવા મળે, ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે ઓલિગોહાઇડ્રોમિનિયસ છે. So causes is placenta insufficiency with the low placenta blood flow, renal agenesis એટલે કે failure of the kidney development, obstructive uropathy એટલે કે urinary tract obstruction leading to the absence of the urine, absence of the fetal urine and their main sources. Because અહીંયા આપણે જોઈએ કે ઓલિગોહાઇડ્રોમિનિયાસ એટલે કે જે એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ છે બહુ ઓછું હશે, સો લેસ દેન હાફ એન લીટર્સ, બરાબર, બહુ ઓછું હશે. અને કેમ આવું બને, આપણે આગળ જોયું કે એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ છે ક્યાંથી બને છે, તો મોસ્ટ ઓફ ધ સોર્સિસ છે કે યુરિન, જે ફિટસ યુરિન પાસ આઉટ કરે છે એના કારણે થઈને જે એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ છે એ બનતું હોય છે. સો ઓબ્વિયસલી કોઝિસ એ જ હોઈ શકે કે ફિટલ ઇનસફિશિયન્સી વિથ ધ લો પ્લેઝન્ટર બ્લડ ફ્લો. તો જ્યારે પ્લેઝન્ટર બ્લડ ફ્લો ઓછો થતો હશે, કાં તો રિનલ ઇજેનેસિસ એટલે કિડની ફેલિયર હશે કન્ડિશન, ત્યારે કિડની એટલું વર્ક નહીં કરતી હોય અને ઘણીવાર યુરિનરી ટ્રેકમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન હશે, ત્યારે યુરિન ફિટસ હશે પાસ નહીં કરી શકતું હોય, જેનો મેઇન સોર્સ છે. તો જેના કારણે થઈને આપણે ઓલિગોહાઇડ્રોમિનિયસ જોવા મળે. કોમ્પ્લિકેશન છે તો ફિટર અબનોર્માલિટીઝ. તો ઘણીવાર આવી કન્ડિશનમાં આપણને પલ્મોનરી, ફેશિયલ એન્ડ લિમ્બ ડિફેક્ટ પણ જોવા મળે, કારણ કે ફિટસને ગ્રો થવા માટે ફિટસને એટલી સ્પેસીસ નહીં મળે કે એટલું ડેવલપમેન્ટ એનું ત્યાં થઈ શકે. And the abnormality of the volume, other is a polyhydramnios. So the volume is more than 2 liters and it diagnosed by the ultrasonography. Through the ultrasonography, we can identify the amount of the amniotic fluid. So causes, અમુક એવા કોઝ છે, 1 થી 20% એવા કોઝિસ છે ફિટલના કારણેના હોય છે. મેટરના કોઝ પણ ઘણા બધા છે, મેટર સર્ક્યુલેશનના કારણે હોય છે, અને આઈડિયોપેથિક છે કે એને હજુ સુધી આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શક્યા નથી. સો જ્યારે એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ બહુ બધું વધારે પ્રમાણમાં હોય, ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે પોલીહાઇડ્રોમિનિયાસ. ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ધ એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ એન્ડ ધ અમ્બલિકલ કોડ. થેન્ક યુ.